सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडे अपने चैनल पीवी पंजाबी कहानियां ते। अज तुहाडे लई लैके आए हैं एक नवी पंजाबी कहानी। मेरा सहुरा हर रोज़ मेरे पति नूं मेरे बारे शिकायत लगाउंदा। कई बार वो कह दिंदे सी कि मैं सारा दिन फोन ते रुझी रहिंदी हां अते कदे वो कहिंदे कि मैं उन्हां दे खाण पीण दा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखदी। यही नहीं, कई वारी वो आखदे कि नूंह ने अजे चाह नहीं दित्ती। कई बार कहिंदे कि नूंह ने अज मेरे खाने विच लूण वध पा दिता। मेरा सहुरा मेरे पति नूं कहिंदा कि नूंह बहुत लापरवाह है, जबकि ये सब झूठ सी। मैं बिल्कुल भी अजी नहीं सी। मैं अपने सहुरे दी हर छोटी वड्डी लोड़ दा ध्यान रखदी सी। मैं अपने सहुरे दा बहुत ख्याल रखदी सी, पर पता नहीं क्यों मेरा सहुरा हर वेले मेरे पति नूं मेरे बारे शिकायतां करदा रहिंदा। मेरे सहुरे दी गल सुण के मेरा पति मेरे नाल बहुत गुस्से हो जांदा ते कई बार मैनूं कुੱਟਣ लग जांदे। सहुरे दीयां गल्लां करके मेरे पति मेरे नाल गल करना बंद कर दिंदे। ਜਦੋਂ मेरा पति मैनूं कुੱਟਦਾ, मेरा सहुरा मैनूं बचाउण लई विचकार आ जांदा ਅਤੇ मेरे पति नूं ਕਹਿੰਦਾ कि ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता कि ਇਹ मेरी ਧੀ वर्गी है। मैनूं ਇਹ सब देख के बहुत हैरानी हुंदी सी। पता नहीं क्यों वो मेरे बारे मेरे पति कोल शिकायत करते सन ਅਤੇ उस तो बाद वो खुद मैनूं बचा लेंदे सन। मैं उसके इस व्यवहार नूं समझ नहीं सकी। एक दिन जदों मैं बच्चों नूं स्कूल तो लैण जा रही सी तां मेरे सहुरे ने कहा कि अज बच्चों नूं होटल तो लैके आउणा है। जदों मैं होटल गई तां एक अणपछाता व्यक्ति मैनूं छेड़न की कोशिश कर रहा सी। घबरा के मैं घर वापस आ गई। जदों मैं घर वापस आई तां मैं देखा कि मेरे पति के हत्थ विच मेरा नाम मीना है ਅਤੇ मेरी उम्र 24 साल है। मैं अपने मापिਆਂ ਦੀ इकलौती ਧੀ ਹਾਂ। कुछ साल पहला मेरे पापा की एक कार हादसे विच मौत हो गई सी। उस समय मैं कॉलेज विच BA कर रही सी ਅਤੇ मेरे कॉलेज का एक लड़का जिसका नाम रोहित सी मैनूं पसंद करदा सी। जिवें ही मेरी BA पूरी हुई, रोहित ने अपनी मां नूं मेरे घर रिश्ता लैके भेज दिता। मैं इस गल तो पूरी तरह अनजान सी कि रोहित मैनूं पसंद करदा है। जदों उसकी मां ने घर आके रिश्ते की गल कीती तां मैं अते मेरी मां हैरान रह गए। मां ने रिश्ता पसंद किया ते मेरा ब्याह रोहित नाल करवा दिता। शुरू विच सब कुछ ठीक चल रहा सी। रोहित मेरा बहुत ख्याल रखदा सी, मैनूं बहुत प्यार करदा सी। पर हौली हौली रोहित दा रवैया बदलण लगा। ਉਹ अक्सर मेरे सहुरे दीयां गल्लां करके मेरे नाल गुस्से हो जांदा। मेरी सੱਸ एक बहुत चंगी औरत सी। ਉਹ हमेशा मेरी साइड लैंदी, हर बार रोहित के गुस्से तो मैनूं बचाउंदी। समा बीतदा गया ਅਤੇ मैं 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ मां बन गई। रोज़ की तरह जदों मेरा पति घर आया तां मेरे सहुरे ने मेरी शिकायत करनी शुरू कर दी। सहुरे तो मेरी शिकायत सुन के मेरे पति नूं बहुत गुस्सा आ गया ਅਤੇ उसने मैनूं मारना शुरू कर दिता। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰਹ 'ਤੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਨੀ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। मैं भी खाना लैके उन्होंने पिछे पिछे कमरे विच चली गई। मैं अपने पति नूं कहा, तुसी खाना खाओ, तुसी मेरे नाल नाराज़ हो। खाने नाल तां तुहाडी कोई नाराज़गी नहीं, मैं तुहाडे तो माफ़ी मंगदी हाँ। फिर मेरे पति ने कहा, ठीक है, इस बार मैं तुहानूं माफ़ कर रहा हाँ, पर हुण जेकर तुहाडी कोई शिकायत आई तां मेरे तो बुरा कुछ नहीं होवेगा। मैं अते मेरे पति ने इकट्ठे डिनर किया। जदों मेरे पति का गुस्सा ठंडा हो गया, मैं अपने पति नूं कहा, तुसी जानते हो मैं सब कुछ बहुत ध्यान नाल करदी हाँ, मैं जान बुझ के कुछ नहीं किया। मैनूं नहीं पता पिता जी की चाह विच चीनी किसने पाई। मेरे पति ने कहा, ठीक है, अगे तो ध्यान रखियो। मेरी सੱਸ अपनी मां नूं मिलन गई सी, इसे लई हुण घर की सारी जिम्मेवारी मेरे सिर आ गई सी। मैं हर काम बड़े ध्यान नाल करदी सी, पर पता नहीं क्यों हर बार मैं गलती करदी सी। मैनूं समझ नहीं आउंदी ये सब मेरे नाल क्यों हो रहा सी। जदों मैं अगली सवेर जागी तां मैं घर दे सारे काम कीते ਅਤੇ मैं बच्चों नूं स्कूल तो लैण ही जा रही सी कि पिता जी ने मैनूं रोकिया ਅਤੇ कहा, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं,
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਕੇ ਵਿਹਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰੋਹਿਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਰੋਹਿਤ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਰੋਹਿਤ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਫੋਨ ਨਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੋ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੋਹਿਤ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦੱਸਿਓ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੂੰਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਹਿਤ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਰੋਹਿਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਰੋਹਿਤ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਰੋਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਆਖਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਗਲਤ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ
ਅਤੇ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਬੇਟੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਛੁਪਾਵਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਹੋਟਲ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੰਮੀ ਅੰਕਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬਹੁਤ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਰੋਹਿਤ ਘਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਰੋਹਿਤ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੋਹਿਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਹ ਸਦਮਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ
ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਜਬੂਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। 8 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾਈ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਧੀਏ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟੀ ਬਸ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਰੋਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸਨ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਲੱਖ ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਨਕਲੀ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।